So, how many of you understood yesterday's class? What we discussed yesterday? Any replies? You can use chat box here if you want to say anything. Nirikshana. Yeah, I gave you option here, Nirikshana. Good morning, ma'am. Good morning. Who is talking beside you? Akila, my friend, ma'am. Akila, okay. Yeah, Nirikshana, can you tell us that what we discussed yesterday? Active voice and passive voice, ma'am. Okay. So, what you understood in that, how we can change active voice sentences into passive voice. Yes, ma'am. Nirikshana, do you Ma'am. like passive voice? Do you want to create sentences in passive voice? Yes, ma'am. Active voice or passive voice, ma'am. Generally, in our conversation, what kind of voice we use in our regular conversations, in our daily life? What kind of sentences we use? Active or passive? Active, ma'am. Yeah, even I prefer to use active voice sentences. But why we need this passive voice? Ma'am. Why we need this extra passive voice? తెలుగులో చెప్పండి. ఎందుకు passive voice sentences యూజ్ చేయాలి? ఏ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది passive voice కి? Passive voice, ma'am. సో యాక్టివ్ లో సెంటెన్స్ చెప్పు. మనం యాక్టివ్ వాయిస్ ని పాసివ్ వాయిస్ లో సెంటెన్స్ మొత్తంలో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అదే ఎందుకు చెప్తాం అసలు, దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తాం? ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ లో మనకి సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది కదా. అవును. పాసివ్ వాయిస్ లో దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం? సబ్జెక్ట్ గా, ఆబ్జెక్ట్ గా? ఆబ్జెక్ట్ మ్యామ్. ఓకే, సో సో ఒక పని ఎవరైనా చేశారు అంటే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ లో చెప్తాం. ఓకే, యా, షీ రూయిన్డ్ ద పార్టీ అని చెప్పేసి నిన్న ఒక సెంటెన్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా. ఆమె పార్టీని పాడు చేసింది అని చెప్పేసి షీ రూయిన్డ్ ద పార్టీ. బట్ పాసివ్ వాయిస్ లో పార్టీ వాజ్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే చేశారో ఆ పని, ఆ పర్సన్ ని మనం హైడ్ చేయాలి, ఆ పర్సన్ నేమ్ మెన్షన్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు passive voice sentences యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. వెన్ యూ వాంట్ టు హైడ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ వెన్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సబ్జెక్ట్, ఎవరైతే ఆ యాక్షన్ చేశారో వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్, వాళ్ళ పేరు మెన్షన్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు passive లో క్రియేట్ చేయొచ్చు సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో ద పార్టీ వాజ్ రూయిన్డ్ బై హర్ అనేది మనకి ఆప్షనల్, మనం చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే పని ఎవరు చేశారో మనం మెన్షన్ చేయనప్పుడు, అదర్వైజ్ ద షాప్ ఈస్ క్లోజ్డ్, ఎవరు క్లోజ్ చేశారో తెలియదు, ద షాప్ ఈస్ క్లోజ్డ్, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలియనప్పుడు మనం పాసివ్ వాయిస్ ని యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? కొన్ని రూల్స్ చెప్తావా మాకు? ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పచ్చు. చెప్పచ్చు, చెప్పు. Sentences, simple present tense. Do you my homework? I do my Nirikshana, turn on your video and say. Okay, ma'am. Simple present tense. I do my homework. Active voice. My homework is done. Passive voice. Simple past tense. I did my homework. Active voice. My homework was done. Passive voice. Simple future. Simple future. I will do my homework. I will do my homework. My homework will be done. Present tense. I am doing my homework. Active voice. My homework is being done. Passive voice. Past continuous. I was doing my homework. Active voice. My homework was being done. Passive voice. Present perfect tense. I have done Nirikshana, my
డిఓఎన్ఈ డన్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయి. అప్పుడు సెంటెన్స్ బాగుంటది. ఓకేనా? Done. Okay. Present perfect. I have done my done. homework. సో కంటిన్యూ చేయి. Active ఎక్కడ voice. ఆపావో అక్కడి నుంచి. My homework has been done. Passive voice. Past perfect. I did down my homework. My active voice. My homework had been done. Passive voice. Future going to. I am going to do my homework. Active voice. My homework is going to done. Passive voice. Model. I must do my homework. I must do my homework. Active voice. My homework must be done. Passive voice. Model perfect. I should have done my homework. Active voice. My homework should have been done. Passive voice. ఓకే. నిరీక్షణ పర్ఫెక్ట్. సో వన్ థింగ్ యూ మిస్డ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ మై హోంవర్క్. మై హోంవర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ డన్. ఓకే, గోయింగ్ టు డన్ యూ సెడ్. సో ఆఫ్టర్ టు యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బీ. ఓకే. సో మెయిన్ ఏం అబ్జర్వ్ చేసావు ఇలా సెంటెన్సెస్ ని యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు? మనం ఏం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నాం సెంటెన్సెస్ లో? ఏదన్నా అబ్జర్వ్ చేసావా? ఈజ్, వాజ్, వెల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే. సో నేను నిన్న మనం బీ ఫామ్ కంపల్సరీ యాడ్ చేయాలి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో అని చెప్పా కదా. Yes, ma'am. సో వాట్ ఆర్ బీ ఫార్మ్స్? B forms, ma'am. I, we, you, they, he, she. No, those are subjects. Pronouns, those are pronouns. బీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏం లేవు. 8 బీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి మనకి. Yes, ఈజ్, ma'am. ఆర్, Is, Yeah. am, or, is, am, or, was, were, be, being, been. బీ, బీయింగ్, బీన్. సో దీస్ ఆర్ ద 8 ఫార్మ్స్. సో ఈ 8 ఫార్మ్స్ ని మనం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తాము ప్యాసివ్ వాయిస్ లో. కానీ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాము, ఏ టెన్స్ కి ఏ బీ ఫార్మ్ యాడ్ చేస్తాం మనమే చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Yes. సో కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ లో బీయింగ్ యాడ్ చేస్తున్నాము. పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో బీన్ యాడ్ చేస్తాము. Been. యా, సింపుల్ ప్రెజెంట్ కి ఈజ్ గానీ, యామ్ గానీ, Is. ఆర్ గానీ యూస్ చేస్తాం. సో అది Yes. మీరు సబ్జెక్ట్ ని బట్టి చూసుకోవాలి. ఈజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, యామ్ ఎక్కడ. ఓకే. Okay. సో ఇవి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఏ వర్బ్ ఫార్మ్ యూస్ చేస్తాం? V1 నా, V2 నా, V3 నా? Ma'am. వర్బ్ Passive ఫార్మ్స్ voice. ఉంటాయి కదా. Yes, ma'am. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఏ వర్బ్ ఫార్మ్ యూస్ చేస్తాం? V1, V2 ఆర్ V3? B3, ma'am. Yeah, very good. Okay, perfect. So practice sentences like this, Nirikshana. Okay, Okay. you have done wonderful job. Okay, Madam, thank you, Nirikshana. Yeah, Ma'am, one more Any doubt? example చెప్పొచ్చా? Yeah, you can. Simple present tense. The hero beats the villain. Active voice. Beats, the hero beats the villain. Yes, ma'am. Okay, so BATS. no need to say active passive. The hero beats the villain. Then say the sentence. No need to say active passive. Okay. Okay. The villain is beaten by the hero. Simple past. The hero beat the villain. The villain was beaten by the hero. Simple future. The hero will beat the villain. The Will villain beat. will be beaten The by hero will beat. Beat the villain. Will. The villain will be beaten by the hero. Present continuous. The hero is beating the villain. The villain is being beaten by the hero. Past continuous. The hero was beating the villain. The villain was being beaten by the hero. Present perfect. The hero was beaten the villain. The villain has been beaten by the hero. Past perfect. The hero had beaten the villain. The villain had been beaten by the hero. Future perfect. The hero will have beaten the villain. The villain will have been beaten by the hero. Completed? Yes, ma'am. Okay, so
Nirikshana, Hmm. okay, whatever you said is right. A small correction. So how you are pronouncing WILL? Will. Well, Yeah, ma'am. will. No, not that. Well, not well. It's will. Will. Okay. ma'am. Okay. So Okay. okay, just check that pronunciation. Are you practicing phonetics? Hmm? Phonetics ఉన్నాయి కదా మీకు ఇంగ్లీష్ లో? Yes. లేవా? ఫొనెటిక్స్ లేవా మీకు? ఏ ఇయర్ నువ్వు? ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్? First year, ma'am. First year. Okay, in first year English textbook we have phonetics. No, ma'am. Okay, so we have certain symbols. So if you want to improve your pronunciation, check those Okay. symbols. Okay, practice them. So if you don't know any word pronunciation, so if you download phonetic dictionary, when you type that word in that phonetic dictionary, it will show you pronunciation. Okay, ma'am. Okay, then Okay, ma'am. practice. Okay, thank you, Nirishna. I think 2 examples you said in Thank- all structures. I think very good, yaar. Thank you. Okay. Okay. Can anyone say? Right. Can anyone say the rules to change? So, like Nirikshana, she said how she changed the one sentence into different. Okay, Pavan. Yeah, Pavan. I gave you option. Check it once. Turn on your video. అప్పుడు బొమ్మ కనపడిద్ది. పవన్, నీ వాయిస్ అయితే మాకు వస్తుంది. స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనకి వీడియో ఆప్షన్ ఉంటది. వాయిస్ రా ఒరేయ్ bunu పిలుచురా వాయిస్ వస్తుంది. దర్శన్ పవన్, we are getting your voice, Pavan. Yeah. Okay, use decent language, okay, while you are on Zoom. Okay, fine. So, Pavan, lower your hand here. See, you are talking to your friends with different language. Okay, you shouldn't do like that when you are connected to Zoom calls. Okay, fine. So, any other students? So, you are listening to personality development classes also, right? What you are learning there? Using good language. Okay. So, give respect when you are talking to others. These kind of words you need to remember. Okay. Yeah, fine. So, is there anyone to say the rules? How to change active into passive? Yeah. So, is there anyone ready with the sentences like Nirikshana? Can anyone change the sentences? నిన్న చెప్పాం కదా స్ట్రక్చర్స్ తో ఒక గేమ్ లాగా మీరు ఒక వర్డ్స్ ని ప్లేస్ చేసి ఒక గేమ్ లాగా ఆడొచ్చు, స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి. సో ఆ ఫార్ములాస్ లో వర్డ్స్ ని మీరు ప్లేస్ చేసి సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేశారా? అగైన్ నిరీక్షణ ఈస్ రైజింగ్ హ్యాండ్, బట్ ఐ వాంట్ టు లిసన్ ఫ్రమ్ అదర్ గైస్. So you can use chat box. So otherwise raise your hand. Raising hand also option is there. So when you click on participants, you'll find your name. So when you click on that, you'll get raise hand option. Okay. Okay, fine. Is there anyone ready? Uday. See, regularly these are the guys who are talking to us. What happened to remaining guys?
Good morning, ma'am. Good morning, Uday. How are you, yaar? I'm good, ma'am. Yeah, I selected one song for you guys. Okay, here we go, song. So I'll share those lyrics and song with you guys in group. Okay, so get those lyrics. Okay, so is my voice audible? Yes, ma'am. Yeah, get those lyrics and video from your Spock. Okay, Okay, ma'am. I'll share that in group. Okay, so practice that with action. Try to do some action. And as a group, I want that song. Okay, ma'am. Okay. Okay, fine. So Uday, news reading, will you do it now? Yes, ma'am. Yeah, continue here. India, Pakistan agreed to adhere to 2003 ceasefire. Announcement comes after discussions between DCMOs. ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ల మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరినది. London courts not for Nirav Modi's extradition. లండన్ కోర్టు నీరవ్ మోదీ యొక్క ఎక్స్ట్రాడిషన్ ని తిరస్కరించింది. 45+ నీడ్ సర్టిఫికేట్ టు గెట్ వ్యాక్సిన్. 45 కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరం ఉన్న వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ కోసం సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. అక్షర్ పటేల్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్ spin India to victory in third test. అక్షర్ పటేల్ మరియు అశ్విన్ల స్పిన్ తో ఇండియా 3వ టెస్ట్ లో విజయం సాధించింది. Biden revokes Trump's immigrant visa ban, says it harms country. Biden immigrant visa ban ని తీసేశాడు. Okay. In third hike this month, LPG prices go up by 25 rupees per cylinder. ఈ నెల ప్రతి సిలిండర్ పైన 25 రూపాయలు పెరిగాయి. States can move first on fuel tax cut. Norms soon for listed firms in ESG arena. Gadkari urges auto firms to raise localization to 100%. Akshar Ashwin propel India to 2-1 lead as test hurdles to a 2-day finish. That's it, man. Okay, Uday. Thank you for reading news today. And can you change sentences from active to passive? And Yes, what ma'am. are the rules to change sentences from active to passive? Can you say the rules? Object ni first తీసుకురావాలి మ్యామ్. Okay. Verb ni మార్చాలి. Okay. With be form of the verb. Okay. Subject ni చివరికి తీసుకువెళ్ళాలి. Okay. So when we are changing subject to object position and object to subject position, can we use the same word or we change it? We change it, ma'am. How? Can you give an example? Hi. Hero kills villain. Villain killed by hero. Villain is killed by compulsory Villain B is form killed undali. by hero. ఓకే సో ఇవి ఓకే నేమ్స్ ఉంటే మనం మార్చం సబ్జెక్ట్లో ఏ నేమ్ ఉంటే అదే నేమ్ ఆబ్జెక్ట్లో యూస్ చేస్తాం. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్లో ఐ ఉందంటే ఆబ్జెక్ట్లో ఏం పెడతావు నువ్వు? ఐ ఉంటే ఓకే. సో ఐ కిల్డ్
విలన్, ఐ కిల్డ్ విలన్. సో అప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేస్తావు ఆ సెంటెన్స్? Villain was killed by me. విలన్ వాజ్, యా. సో ఐని ఎలా చేంజ్ చేసావు? మీగా చేంజ్ చేసావు. Yes, ఓకే. ma'am. సో ఈ ప్రొనౌన్స్ ని ఎలా చేంజ్ చేయాలో నిన్న ఒక షీట్ చూపించాను మీకు PPTs లో. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు వైల్ చేంజింగ్ ప్రొనౌన్స్. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నేమ్స్ యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేమ్స్. ఓకే. Okay, ma'am. సో నౌ యూ కెన్ చేంజ్. What, ma'am? Yeah, no, you took one sentence, right? The same sentence can you say in all the structures? Using Okay, all ma'am. the structures. Yeah. Hero kills villain. Mm. Villain Turn on killed. your video. Turn on your video and say. Continue. Hero killed villain. Mm. Villain killed. In simple present, ma'am. Okay. In simple present, hero kills villain. Hero kills villain. Kills villain. Villain is killed by hero. Hero. Okay. In past simple, hero killed villain. Villain was killed by hero. Mm. In future simple, hero will kill villain. Villain will be killed by hero. Yeah. Very good. Continue. In present continuous, hero is killing villain. Villain is killing by hero. Killed. Uh, Villain is being killed. So ఉదయ్ ఇక్కడ ఏంటంటే హీరో ఈస్ కిల్లింగ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో అక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఒకటే మనం ఈడీ ఫామ్ లోకి మారుస్తాం. ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఇంకే వర్బ్స్ ఉన్నా అవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలా పెట్టేస్తాం. ఎక్స్ట్రా ఒక బీ ఫామ్ యాడ్ చేస్తాం. సో కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ లో ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసే బీ ఫామ్ ఏంటంటే బీయింగ్. యా, కంటిన్యూ. In past continuous, hero was killing villain. Villain was being killed. With going to, hero is going to kill villain. Villain was going to be killed. No, don't change tense here. Is going unte is going to ane use cheyali passive lo kuda. Okay. Tense Villain anedi change. Be killed. Yeah, very good, fine. In present perfect, hero has killed villain. Villain have been killed. Have అనేది ప్లూరల్ నౌన్ అయితే, విలన్ అనేది సింగులరే కదా, హ్యాస్ ఏ యూస్ చేయాలి. సో విలన్ హ్యాస్ బీన్ కిల్డ్. పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో యూస్ చేసే బీ ఫామ్ ఏంటంటే బీన్. ఓకే. Villain has been killed. In past perfect, villain had killed. Hero had killed villain. Okay. Villain had been killed. Okay. With infinitive, hero has to kill villain. Villain have to be killed. Villain singular kada. Has vastudha. Villain has to be killed. Yeah, okay. With models, hero must kill villain. Okay. Villain must be killed.
That's it, ma'am. Okay, fine. So little confusion is there, but when you practice sentences, more sentences, if you practice, you'll get out of that confusion. Okay. Okay, Okay, fine. ma'am. Thank you, Uday, for news reading session and for again saying the differences between active and passive and the sentences. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, you can mute your device. Yeah, so some members they raised hands. I can understand Akila GJC Adoni, but another guy who raised hand with zigzag name it is. I am unable to understand your name here. Please rename your device. Okay, like your name and your college name, like how others are renaming their devices. Okay, fine. So hope you understood how to change active and passive. So ఒక్క లాజిక్ గుర్తు పెట్టుకోండి. Okay, Akila, I'll unmute. Yeah, I gave you option, Akila. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, Akila. So what do you want to say, Akila? You want to say sentences? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Rules of changing voice, ma'am. Okay. The present, madam. Hmm? Sorry. Present simple active voice low. Here Okay. receive a letter. Hmm. Passive voice a letter is received by him. Okay. Present continuous low. He is received a letter. Continuous. He is receiving a letter. Kada? Receiving a letter, madam. Yes, ma'am. Past letter is being received by him. Okay. Past simple, ma'am. He received a letter. Hmm. Passive voice lo a letter was received by him. Okay. Past simple. He received a letter. Passive voice lo a letter was received. A letter was received by Okay. him. Okay. Akila, anyway, you are changing sentences. Okay, I understood. Shall I ask you one question? Yes, Will you ma'am. change? I'll give you one active voice sentence. You have to change it into passive. Okay. Shall I ask question? Yes, ma'am. Okay. Postman will deliver letters. Postman will deliver letters. Answer it. No, ma'am. Postman will deliver letters. సో ఎలా చేంజ్ చేస్తావు? ఫస్ట్ ఏ వర్డ్ తీసుకొస్తావు? ఓకే. సి రూల్స్ ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. సో మనం ఏది ప్రాక్టీస్ చేసినా ఒక్కసారి రూల్స్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనకి ఎలాంటి సెంటెన్స్ ఇచ్చినా దాన్ని చేంజ్ చేయడం మనకి పెద్ద కష్టం అనిపించదు. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫస్ట్ తీసుకొస్తాం. సో ద పోస్ట్ మ్యాన్ విల్ డెలివర్ లెటర్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? లెటర్స్. ఐ సెడ్ నాట్ ఎ లెటర్. I didn't say a letter, I said letters. The postman will deliver letters, I said. Okay. So letters అనేది ఫస్ట్ తీసుకురావాలి. ఓకే, లెటర్స్. ఓకే, విల్ ఉంది కాబట్టి విల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ ఏమి యాడ్ చేస్తాం ఫ్యూచర్ కి?
మోడల్స్ కి ఫ్యూచర్ కి ఏం యూస్ చేస్తాం? ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ బిఈ. ఓకే, బిఈ యూస్ చేస్తాం. సో లెటర్స్ విల్ బి. సో అక్కడ మెయిన్ వర్బ్ డెలివర్ ఉంది, దాన్ని V3 లోకి మార్చేస్తాం. డెలివర్డ్. The letters will be delivered by postman. Okay. సో మీరు రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకురావాలి, తర్వాత అక్కడ ఏమన్నా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటే వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేయాలి. మనం టెన్స్ అనేది చేంజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో విల్ ఉంటే విల్ నే యూస్ చేయాలి, ఈజ్ ఉంటే ఈజ్ నే యూస్ చేయండి. ఓకే, అఖిల అర్థమవుతుందా? యా. సో అక్కడ ఉన్న వర్బ్స్ యొక్క ఫామ్ ని మీరు మార్చొద్దు. ఈజ్ ఉంటే ఈజే యూస్ చేయండి, వర్జ్ ఉంటే వర్జే యూస్ చేయండి, వాటిని మళ్ళీ చేంజ్ చేయొద్దు. అవి ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తామంటే స్పీచ్ లో చేంజ్ చేస్తాం. టెన్స్ అనేది వాయిస్ లో చేంజ్ అవ్వదు. టెన్స్ ని చేంజ్ చేయకుండా జస్ట్ మెయిన్ వర్బ్ బదులు V3ని వాడుతున్నాం అంతే. ఓకే, సో ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి ఎప్పుడైతే సెంటెన్సెస్ చేంజ్ చేస్తున్నారో టెన్స్ మార్చకండి. అక్కడ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ అయితే ఉందో అది యూస్ చేసి ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ యాడ్ చేయండి. ఓకే, సో చాలా సింపుల్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంత కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు. సో ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కన్ఫ్యూజన్ అనేది పోద్ది. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అఖిల. ఓకే ఫైన్. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ స్పీచ్. సో వెంటనే వాయిస్ తర్వాత స్పీచ్ అని చెప్పేసి రెండిట్లో ఫార్ములాస్ మిక్స్ చేసేసి ఆ సెంటెన్సెస్ ని వాయిస్ లోవి స్పీచ్ లో అలా చేంజ్ చేయకండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. సో వాయిస్ లో ఏంటంటే మనం సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ చేంజ్ చేస్తాము, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి అక్కడున్న ఆక్సిలరీ ఫార్మ్స్ నే యూస్ చేస్తాం. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటినే మారుస్తాం. ఓకే, సో ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కి అటాచ్డ్ గా ఒక బీ ఫామ్ యాడ్ చేస్తాం. 8 బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఆ 8 లో సూటబుల్ బీ ఫామ్ ని యాడ్ చేస్తాం. సో మెయిన్ వర్బ్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని V3 ఫామ్ లో రాస్తాం. ఓకే, సో ఇవి రూల్స్ వాయిస్ కి. సో ఈ రూల్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే మీరు ఏ సెంటెన్స్ ఇచ్చినా దాన్ని ఈజీగా చేంజ్ చేసేస్తారు. లైక్ హౌ షేక్స్పియర్ ప్లేడ్ విత్ ద వర్డ్స్, సో లైక్ దాట్ వీ కెన్ ప్లే విత్ ద వర్డ్స్, వీ కెన్ ప్లే విత్ ద సెంటెన్సెస్. Okay. Yeah, now I'll share the screen regarding speech. Hope if you practice voice, you won't get confusion. సో ఈరోజు మనం స్పీచ్ గురించి తెలుసుకుందాము, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, సో వాయిస్ లో రూల్స్ కి స్పీచ్ లో రూల్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో స్పీచ్ లో రూల్స్ ఏంటంటే, సో స్పీచ్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి, మనం సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఎందుకు యూస్ చేయాలి? ఓకే, మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మన టీచర్స్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మనకి కొన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంటికి వచ్చాక మన పేరెంట్స్ అడుగుతారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు, మీ టీచర్స్ ఏమన్నారు. సో వాళ్ళు చెప్పిన సెంటెన్సెస్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నామంటే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, అలా కాకుండా వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు అన్నదాన్ని మార్చి చెప్తున్నారు అంటే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, సో వాళ్ళు చెప్పిన సెన్స్ చెప్తున్నారు, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ చెప్పకుండా అంటే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో చెప్తున్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏం చెప్తాము, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. స్పీకర్ ఏ వర్డ్స్ అయితే చెప్పారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అదే వర్డ్స్ ని చెప్తే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. మాయా సెడ్ ఐ యామ్ బిజీ నౌ. ఓకే, మాయా చెప్పింది నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అని, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అని చెప్పింది. ఓకే, సో వాటిని చూడండి, మనం కొటేషన్ మార్క్స్ లో పెట్టాము. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మనం ఏదైతే డైరెక్ట్ మెసేజ్ అనేది స్పీకర్ ఇస్తాడో దాన్ని కొటేషన్ మార్క్స్ లో ఉంచుతాం. ఓకే, సో అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏంటంటే ఆ మెసేజ్ ని మన వర్డ్స్ లో చెప్తాం.
వాళ్ళ వర్డ్స్‌లో చెప్పారు. నేను బిజీగా ఉన్నానని మాయ చెప్పింది. అదే మనం మన వర్డ్స్‌లో ఎలా చెప్తాం? మాయ చెప్పింది తను చాలా బిజీగా ఉందని. ఆమె చాలా బిజీగా ఉంది అని చెప్పింది అంటాం. అంటే అది మన వర్డ్. సో, ఎప్పుడైతే మనం స్పీకర్ యొక్క వర్డ్స్‌ని మన వర్డ్స్‌లో చెప్తామో అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే. సో, మెసేజ్ ఎప్పుడైతే మన వర్డ్స్‌లో చెప్తామో అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఏంటంటే మాయ చెప్పింది నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అని. అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మాయ చెప్పింది ఆమె చాలా బిజీగా ఉందని. సో, ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో, ఎప్పుడైనా ఒక సెంటెన్స్‌ని ఇంకో సెంటెన్స్‌లోకి చేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు, మనం కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో, ఇలా చేంజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వాయిస్‌కి పెట్టుకున్నాం కదా రూల్స్. ఏమేం రూల్స్ పెట్టుకున్నాం? వాయిస్‌కి జస్ట్ బీ ఫార్మ్ యాడ్ చేయాలి. వి3 యాడ్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ మార్చాలి. అలా ఒక 3 రూల్స్ వాయిస్‌కి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓకే. స్పీచ్ వచ్చేటప్పటికి ఆ రూల్స్‌ని వీటిలో మిక్స్ చేయొద్దు. వాయిస్ రూల్స్ అవని చెప్పేసి మీరు మైండ్‌లో ఫిక్స్ అవ్వండి. సో, స్పీచ్‌కొచ్చేసి ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నామో స్పీచ్‌కి కొన్ని రూల్స్ విడిగా పెట్టుకోండి. సో, మీకు మీరే రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో, ఎవరో చెప్తే రూల్స్ మనకి ఫాలో అవ్వడం ఇష్టం ఉండదు. సో, మీకు రూల్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏమేం చేంజ్ చేసామో చూడండి ఈ 2 సెంటెన్సెస్‌లో. ఇక్కడ మాయా సెడ్ అని ఉంది. సో, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్‌లో కూడా మాయా సెడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్‌ట్రా ఏం యాడ్ చేసాం ఇండైరెక్ట్‌లో? థట్ యాడ్ చేసాం. థట్ ఈస్ ద కంజంక్షన్ విచ్ వి యాడెడ్ హియర్. ఓకే. సో, థట్ అనేది ఎక్స్‌ట్రా యాడ్ చేసాం. సో, ఇక్కడ ఒక రూల్ పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఏం రూల్ పెట్టుకుందాం? సో, ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇచ్చారో దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్‌లో మార్చేటప్పుడు థట్‌ని యూజ్ చేయాలి. అదొక రూల్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ చూడండి. సో, ఇక్కడ ఐ యామ్ బిజీ నౌ ఉంది. సో, దాన్ని ఇండైరెక్ట్‌లో ఎలా మార్చారు? ఐ అనేది మార్చేశారు. ఎందుకంటే అది మాయ చెప్పింది. ఐ అని చెప్పింది. బట్ మనం మన వర్డ్స్‌లో చెప్పాలంటే ఆమె అని చెప్తాం. ఓకే. ఇక్కడ ఐని యూజ్ చేయం గదా! సో, మాయ అమ్మాయి కాబట్టి ఇక్కడ షీని యూజ్ చేశారు ఐ బదులు. అంటే సెకండ్ రూల్ ఏంటి? మనం ప్రొనౌన్‌ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, ఐ అనే ప్రొనౌన్‌ని షీగా మార్చేసాం మనం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ యామ్ బిజీ నౌ. సో, ఇక్కడ చూడండి యామ్‌ని వాస్‌గా మార్చేసాం. ప్రొనౌన్ ఐని షీగా మార్చాం. ఇక్కడ యామ్ అనే వర్బ్‌ని వాస్‌గా మార్చాం. అంటే ఏంటి అర్థం? స్పీచ్‌లో మనం టెన్స్‌ని కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, వాయిస్‌లో అయితే టెన్స్ చేంజ్ చేయం. అక్కడ యామ్ ఉంటే యామ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈజ్ ఉంటే ఈజే యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ స్పీచ్‌లో టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతది. ఓకే. సో, గుర్తుపెట్టుకోండి యామ్‌ని వాస్‌గా మార్చేసాము. ఓకే. సో, ఫస్ట్ రూల్ ఏం పెట్టుకున్నాం మనం? దట్ యాడ్ చేయాలి అని. సెకండ్ రూల్ ఏంటి? ప్రొనౌన్ చేంజ్ చేయాలి. ప్రొనౌన్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి సూటబుల్ ప్రొనౌన్‌ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. మాయ అమ్మాయి కాబట్టి షీ పెట్టాం. అదే అబ్బాయి అయితే హీ పెడతాం. ఓకే. సో, తర్వాత ఏం మారుస్తున్నాం? టెన్స్ మార్చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, యామ్ అనేది ప్రెజెంట్ దాన్ని పాస్ట్‌లోకి మార్చేసాం. ఓకే. సో, అదొక థర్డ్ రూల్. ఐ యామ్ బిజీ నౌ. ఓకే. సో, బిజీ అనేది అలాగే ఉంచేసాము. అండ్ నౌని దెన్‌గా మార్చాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏం మారుస్తున్నాం? యాడ్‌వర్బ్‌ని కూడా మార్చేస్తున్నాం. ఓకే. టైమ్‌ని కూడా మార్చేస్తున్నాం. సో, ఇక్కడ ప్రెజెంట్‌ని పాస్ట్‌గా మార్చినప్పుడు టైమ్ కూడా మార్చేయాలి గదా! నౌని దెన్‌గా మార్చేసాం. చూడండి ఇది వాయిస్‌తో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ చేంజెస్ చేయాలి స్పీచ్‌లో. వాయిస్‌లో ఎక్కువ చేంజెస్ చేయక్కర్లేదు. స్పీచ్‌లో మాత్రం చూడండి ఎన్ని చేంజెస్ చేసామో. ఫస్ట్ ఒక కంజంక్షన్ దట్ యాడ్ చేసాము. తర్వాత ప్రొనౌన్ మార్చేసాం. ఐని షీగా మార్చేసాం. తర్వాత టెన్సే మార్చేసాం. యామ్‌ని వాస్‌గా మార్చాము. ఓకే. తర్వాత టైమింగ్ కూడా మార్చేసినాం. అక్కడ నౌ ఉంటే ఇక్కడ దెన్ యూజ్ చేసాం. సో, ఇన్ని మార్చాలి స్పీచ్‌లోకి. ఓకే. సో, స్పీచ్ అనేది కొంచెం టఫ్‌గా అనిపించవచ్చు. బట్ మీరు ఓకే. నేను టెన్స్ చేంజ్ చేశానా లేదా?
ఎప్పుడైనా సెంటెన్సెస్ మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్లోంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుస్తున్నప్పుడు ఈ రూల్స్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చేసుకోండి. నేను కంజంక్షన్ యూస్ చేశానా, ప్రోనౌన్ చేంజ్ చేశానా, టెన్స్ మార్చానా, టైం మార్చానా, ఈ 4 ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మెయిన్ చేంజ్ దట్ అనేది కామన్. మెయిన్గా ఏమేమి చేంజ్ చేస్తున్నాం? టెన్స్, ప్రోనౌన్, టైం ఆర్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఈ మెయిన్ చేంజెస్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే స్పీచ్లో సెంటెన్సెస్ మారుస్తున్నామో. ఓకే, సో రాసుకున్నారా ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలో? కంజంక్షన్ దట్ అనేది కంపల్సరీ వాడతాం, అది అంత మెయిన్ చేంజ్ కాదు బికాస్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దాట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ చేంజ్? టెన్స్, ప్రోనౌన్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి మారుస్తున్నారా లేదా? వెన్ యు ఆర్ converting each sentence, for that you need to check all these changes whether I have changed it or not. Okay, so ఇక్కడ చూడండి టెన్స్ ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాము. టెన్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ టెన్స్కి ఏ టెన్స్లో చేంజ్ చేయాలి అనేది మనకి తెలియదు. సో అందుకని ఇక్కడ కొన్ని మనకి ఇచ్చేసారు చూడండి. ప్రెజెంట్ సింపుల్లో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. హీ సెడ్ I want to watch a film. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రూల్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ సెడ్ అని ఉంటుందో అప్పుడే ఈ రూల్స్ అన్ని మనం అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో రిపోర్టింగ్ వర్బ్ సెడ్ కాకుండా సేస్ అని ఉందనుకోండి, ప్రెజెంట్లో ఉంటే టెన్స్ని చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకేనా, ఈ రూల్స్ అన్ని అక్కర్లేదు. ఎప్పుడైతే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ సెడ్ అని ఉంటుందో అప్పుడు ఎక్కువ సెడ్నే యూస్ చేస్తాం మనం సేస్ కంటే. వాళ్ళు చెప్పడం అయిపోయాక కదా మనం ఆ మెసేజ్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్తాం, అంటే అది పాస్ట్లో ఉన్నట్టే కదా. సో సెడ్ అని వచ్చినప్పుడే ఈ రూల్స్ అన్ని అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, సింపుల్లో ఉంది. ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఫిల్మ్, సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంది. సో దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేసాము? రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో హీ సెడ్ దాట్, ఫస్ట్ కంజంక్షన్ యూస్ చేసాం. ఐని ఎలా చేంజ్ చేసాం? ఇక్కడ మెసేజ్ చెప్పింది ఎవరు? హీ, అందుకని ప్రోనౌన్ ఐని కూడా హీగా మార్చేసాం. హీ సెడ్ దాట్ హీ. ఓకే, సో సింపుల్ ప్రెజెంట్లో వాంట్ ఉంది, దాన్ని ఎలా మార్చాం? పాస్ట్లోకి మార్చాం. సో ఎప్పుడైతే టెన్స్ ప్రెజెంట్లో ఉంటుందో దాన్ని పాస్ట్లోకి మార్చాలి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. అదర్వైజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఓకే, సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ని సింపుల్ పాస్ట్గా మార్చేసాం. ఓకే, వాంట్ ఉంది, వాంటెడ్ టు వాచ్ ఎ ఫిల్మ్. ఓకే, సో ఇక్కడ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ మీద ఫోకస్ చేయలేదు ఈ సెంటెన్సెస్లో, మెయిన్ ఫోకస్ టెన్స్ మీద చేసాం. ఓకే, సో ఏ టెన్స్ ఎలా మారుతుందో మీరు ఒకసారి రూల్స్ రాసేసుకోండి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ని సింపుల్ పాస్ట్లోకి మారుస్తాం. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో సింపుల్ పాస్ట్ ఏమవుతుంది? ప్రెజెంట్లో అన్ని పాస్ట్లోకి మారుస్తాము. అదే పాస్ట్లో ఉంది సెంటెన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ అలెక్స్ అని 4th సెంటెన్స్ చూడండి. అలెక్స్ సెడ్ ఐ ఫినిష్డ్ మై హోంవర్క్. సో దాన్ని ఏ టెన్స్లోకి మార్చాం? అది ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. ఓకే, సో పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నదాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చాం. ఓకే, అలెక్స్ సెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ హిస్ హోంవర్క్. ఓకే, సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో మనం హ్యాడ్ని యూస్ చేస్తాం కదా. సో టెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మనం టెన్సెస్ నేర్చేసుకున్నాం కాబట్టి మీకు సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడం అంత డిఫికల్ట్ కాదు, టెన్సెస్ చేంజ్ చేయడం. బట్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఏ టెన్స్ని ఏ టెన్స్లోకి మార్చాలి. ఓకే, సో ప్రెజెంట్ అయితే పాస్ట్లోకి, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇలా ప్రెజెంట్లో అన్ని పాస్ట్లోకి మారుస్తాం. అదే పాస్ట్లో ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటే దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రూల్సే ఉన్నాయి. నేను ఇంకో స్లైడ్ చూపిస్తే దాంట్లో ఇంకొన్ని టెన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో మోడల్ ఆక్సిలరీస్ ఉన్నాయి.
లైక్ విల్, క్యాన్, మే, మస్ట్, హ్యావ్ టు. వాటిని ఎలా యూస్ చేస్తారు? ఇక్కడ విల్ ని వుడ్ గా మార్చాలి, క్యాన్ ని కుడ్ గా, మేని మైట్ గా, మస్ట్ ని హ్యాడ్ టు గా మార్చారు. ఇది కొంచెం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మస్ట్ ని హ్యాడ్ టు గా మార్చారు. మే, మైట్, క్యాన్, కుడ్ ఇవి కొంచెం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం. మస్ట్ ని హ్యాడ్ టు గా అండ్ హ్యావ్ టు ని కూడా హ్యాడ్ టు గానే మార్చేశారు. ఓకే, సో ఈ వర్బ్స్ ని ఎలా మార్చారో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో సెంటెన్సెస్ కూడా మనకి చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఎలా చేంజ్ చేయాలో. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. విల్ తో చూద్దామా? ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు విల్ తో? హోప్ యు ఆర్ కాపీయింగ్. ఎలా చేంజ్ చేయాలో కాపీ చేసుకుంటున్నారా? ఓకే, సో విల్ తో సెంటెన్స్ ఏముంది? షీ సెడ్ I will always love Tom. Okay, she said that she would always love Tom. Okay, will ni ela change chesam, would ga change chesam, మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకే, ఒక pronoun change చేస్తున్నాం. ఓకే, Tom said I can carry 50 kgs. Tom said that he could carry 50 kgs. సో can, could అయిపోయింది. సో ఇలాగా మే, మైట్, మస్ట్, హ్యాడ్ టు సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో ఒకటి మస్ట్ తో చూద్దాం సెంటెన్స్ ఇక్కడ. హీ సెడ్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ ఒబే ద రూల్స్. ఓకే, సో హీ సెడ్ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ టు ఒబే ద రూల్స్. ఓకే, సో మస్ట్ ప్లేస్ లో హ్యాడ్ టు యూస్ చేసాం. గాట్ ఇట్? సో టెన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి? అన్ని ప్రెసెంట్ టెన్సెస్ ని పాస్ట్ లోకి మార్చాలి. అది సింపుల్ ప్రెసెంట్ అయితే సింపుల్ పాస్ట్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అలా. ఓకే, సింపుల్ పాస్ట్ అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇక్కడైతే పక్కనే ఉన్నాయి చూడండి. సో సింపుల్ పాస్ట్ ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ ని ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఇందాక మనకి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాలేదు కదా, ఫ్రమ్ లాస్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా మారుస్తాం. ఓకే, సింపుల్ పాస్ట్ నేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. దెన్ వాట్ అబౌట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లానే ఉంటుంది. ఓకే, సో మిగిలిన వాటికి చేంజెస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ ని చేంజ్ చేయడం ఈజీ, పాస్ట్ ని కొంచెం మీరు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. పాస్ట్ ని చేంజ్ చేసేటప్పుడు, పాస్ట్ సెంటెన్సెస్ ని చేంజ్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మార్చాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? యా, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్, చెక్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. సో హీ సెడ్ ఐ రెడ్ దిస్ బుక్. ఐ రెడ్. ఓకే, సో ఇది సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంది. సో దీన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మార్చాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో మనం ఏం యూస్ చేస్తాం? హ్యాడ్ యూస్ చేస్తాం. హీ సెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ రెడ్ దట్ నోట్బుక్. ఓకే, సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కి? ఫ్రమ్ లాస్ట్ సెకండ్ వన్. హీ సెడ్ ఐ వాస్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఎట్ 7 PM. చూడండి, ఇక్కడ టైం కనుక ఎగ్జాక్ట్ టైం ఇస్తే దాన్ని చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. అలా కాకుండా నౌ, లాస్ట్ డే అలా గనుక ఇస్తే వాటిని ప్రీవియస్ డేగా, దెన్ గా ఇలా మార్చాలి. అవి కూడా మీకు రూల్స్ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, హీ సెడ్ ఐ వాస్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ ఎట్ 7 PM. సో ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఉంది. సో దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లోకి చేంజ్ చేస్తాం. He said that he had been writing a letter. Okay, he had been writing. ఏ టెన్స్ అది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా మార్చేసాం. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది, నో చేంజ్. ఓకే, he said I had finished my work by 5 o'clock. సో దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేసాం? హీ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్, ఒక్క ప్రోనౌన్ చేంజ్ చేసాం. టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వాల పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కి. ఓకే, సో రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ రూల్స్. యా, సో మనం టైం అండ్ ప్లేస్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం కదా.
ఇక్కడ చూడండి టైమ్ అండ్ ప్లేస్ చేంజ్ చేయడానికి సో నవ్ ఉంటే దెన్ గా మారుస్తాం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో. అదర్వైజ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆల్సో. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో స్టార్టింగ్ చూడండి, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో నవ్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో దాన్ని ఎలా మారుస్తాం, దెన్ గా మారుస్తాం. సో మనకి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చేసారు. ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అవుట్ సైడ్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ హీ సెడ్ అనేది పెట్టలేదు, బట్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము. హీ సెడ్ దాట్ ద చిల్డ్రన్ వర్ ప్లేయింగ్ అవుట్ సైడ్ దెన్. సో ఆర్ ప్లేయింగ్ అనేది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్, దాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో మార్చాము, వర్ ప్లేయింగ్ అని మార్చాము. సో ఇక్కడ టైం నౌని దెన్ గా మార్చాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టుడేని దట్ డే గా మార్చాలి. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ఏ పియానో, I have got a piano lesson today. So have we changed it? She said that she had got a piano lesson that day. చూసారా, టుడేని దట్ డేగా మార్చాము. ఓకే, సో ఏమేమి మార్చాలో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఫస్ట్ దాట్ని యూస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రోనౌన్ యూస్ చేయాలి, ప్రోనౌన్ని చేంజ్ చేయాలి. థర్డ్ టెన్స్ చేంజ్ చేయాలి. టెన్సెస్కి ఇప్పుడే రూల్స్ తెలుసుకున్నాం కదా, ఏ టెన్స్లో మార్చాలి. సో తర్వాత టైమ్ అండ్ ప్లేస్ కూడా మార్చాలి. 4 చేంజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఒక క్వశ్చన్ మీకు వచ్చింది అంటే ఈ 4 రూల్స్ మీరు ఫస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. యా, డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే నేను 4 చేంజెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ దట్ యాడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రోనౌన్ చేంజ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ టెన్స్ మార్చాలి, ఫైనలీ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్. ఈ 4 మైండ్లో పెట్టుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ చేంజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, సో హియర్ దేర్గా మారుతుంది, దిస్ దాట్ అవుతుంది. టుమారో, టుమారోని చాలా టైప్స్లో మార్చొచ్చు. ద ఫాలోయింగ్ డే అనొచ్చు, ద నెక్స్ట్ డే అనొచ్చు, ద డే ఆఫ్టర్. సో 3 టైప్స్లో యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, టుమారోని ఫాలోయింగ్ డే అని కూడా మార్చొచ్చు, ద నెక్స్ట్ డే అని మార్చొచ్చు, ద డే ఆఫ్టర్ అని మార్చొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ రూల్, ద ఫాలోయింగ్ వీక్, ద నెక్స్ట్ వీక్, ద వీక్ ఆఫ్టర్. ఓకే, సో ఎస్టర్డే అయితే ద ప్రీవియస్ డే ఆర్ ద డే బిఫోర్. లాస్ట్ వీక్ అయితే ద ప్రీవియస్ వీక్ ఆర్ ద వీక్ బిఫోర్. ఓకే, సో ఎగోని ప్రీవియస్లీ ఆర్ బిఫోర్, ఎగోని బిఫోర్గా మారుస్తాం. సో ప్రీవియస్లీ అని కూడా మార్చవచ్చు. ఓకే, టు నైట్ దట్ నైట్. ఓకే, సో టుడే దట్ డే, టు నైట్ దట్ నైట్. ఓకే, సో ఇలా టైమ్ అండ్ ప్లేస్ రాసుకోండి మీరు, రూల్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయో. సో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి మీరు స్పీచ్లో సెంటెన్సెస్ చేంజ్ చేయాలి అంటే. ఫస్ట్ 4 రూల్స్ మైండ్లోకి వచ్చేసేయాలి, మెయిన్ చేంజెస్. తర్వాత చేంజెస్లో కూడా టెన్సెస్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము, టైమ్ అండ్ ప్లేస్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఇవి రూల్స్ కూడా కాపీ చేసుకోండి. నౌ, దెన్, టుడే, దట్ డే, హియర్, దేర్, ఇవి కూడా కాపీ చేసుకోండి. దిస్, దాట్. ఓకే, సో సెంటెన్సెస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. మీరు ఇవి టైం ఉంటే కాపీ చేసుకోండి. డూ యూ హ్యావ్ టైం? సో ఫాస్ట్గా ఎంత టైం ఉంటే అంత టైం కాపీ చేసేసుకోండి. ఎనీవే, సో రూల్స్ అయితే గుర్తున్నాయి కదా స్పీచ్కి. బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దీస్ రూల్స్ విత్ వాయిస్ రూల్స్. వాయిస్లో టెన్స్ చేంజ్ చేయం, స్పీచ్లోనే టెన్స్ చేంజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రూల్. సో వాయిస్లో లాగా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేయం. ఓకే, వాయిస్లో లాగా ఎక్స్ట్రా బీ ఫార్మ్స్ యాడ్ చేయం. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి వాయిస్కి ఏమేమి చేంజ్ చేస్తారు. వాయిస్కి నేను బీ ఫార్మ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తా, V3 ఫార్మ్ యాడ్ చేస్తా. ఐ డోంట్ చేంజ్ ఎనీ టెన్స్.
సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేస్తా, అది వాయిస్కి. సో ఆ సెట్ ఆఫ్ రూల్ వాయిస్కి పెట్టుకోండి మీరు. సో ఇక్కడ స్పీచ్కి వచ్చేసేపాటికి ఫస్ట్ దాట్ కంజంక్షన్ యూస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ టెన్స్ ప్రోనౌన్ చేంజ్ చేయాలి, తర్వాత టెన్స్ చేంజ్ చేయాలి, తర్వాత టైమ్ అండ్ ప్లేస్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఎలా చేంజ్ చేయాలి? సో నౌని దెన్గా మార్చాలి, టుడే దట్ డేగా మార్చాలి. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి మైండ్లో. ఓకే, then you won't get that much confusion when you are trying to converting sentences from direct to indirect. Okay, got it? So quickly shall we revise? Hope you copied. Shall we revise? So what is direct speech? Exact words of the speaker. When we are expressing exact words of the speaker, that is direct speech. What is indirect speech? When we are saying the message of the speaker in our own words. Reporting message of the speaker in our own words is indirect speech. Okay, that we understood. These are the main changes. Tense, pronoun, time and place we have to change. And how we change tense? Simple to present to past. So present to past, present continuous to past continuous, present perfect to past perfect, simple past to past perfect. Okay, will to would, can to could, may to might, must to, had to, and have to ni had to ga. Okay, so these are the changes we learned. And past aithe ela change cheyali? Present simple, past simple అని తెలుసు. Present continuous, past continuous. Okay, present perfect, past perfect. అదే simple past అయితే past perfect. Okay, so past continuous అయితే past perfect continuous, past perfect అయితే past perfect. Okay, so these are the rules for tenses. And what are the rules for time and place? So now, then, today, that day, here, there, this, that, tomorrow, the next day, or the following day, or the day after, next week, the following week, or the next week, or the week after, yesterday, the previous day, or the day before, last week, the previous week, or the week before, ago, previously, or before, tonight, that night. Okay, so ivi practice cheyandi meeru. Time and place ki koncham practice cheyali. So oka 2-3 times practice chesthe meeku gurtundipothayi ivi. Okay, tenses kuda anni present ni past loki change cheyali. Past ni past lone different, like simple past ni past perfect loki, past continuous ni past perfect continuous. So ivi gurtu pettukunte so change cheyadam easy manaki. Okay, got it? So tomorrow will you change sentences like this? So tenses వచ్చి కదా, tenses లో sentences ఎలా ఉన్నాయో అలా మార్చడమే. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని సో దాన్ని డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్గా మార్చొచ్చు. నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్. సో ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ ఫిలిం అని ఉంది కదా, అదే కంటిన్యూస్లో ఎలా రాస్తాం? సో ఐఎమ్ వాచింగ్ ఏ ఫిలిం అని రాస్తాం, వాంట్ తీసేస్తాం కదా కంటిన్యూస్లో రాసినప్పుడు, ఐఎమ్ వాచింగ్ ఏ ఫిలిం. సో అలా ఒకే సెంటెన్స్ని డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో తీసుకొని డిఫరెంట్ టెన్సెస్లో తీసుకొని వాటిని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోకి మార్చండి. ఓకే, హోప్ యూ విల్ డూ దిస్ వర్క్ టుడే. Okay, so any doubts to change tense, to change time and place, to change pronoun? Pronoun ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? ఎవరైతే మెసేజ్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి తగ్గట్టు pronoun ని చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ చేంజెస్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. మెయిన్ 4 చేంజెస్ ఉన్నాయి.
ఓకే, మెయిన్ 3నే ఎక్స్ట్రా ఒక దట్ యాడ్ చేస్తాము. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ sentences, all the sentences. Hope I'll get examples from you guys. Okay then, bye everyone, see you tomorrow. And one more thing, every Saturday we have a weekend assessment. Otherwise we may conduct viva also, so be prepared with the topics whatever we discussed till now. Okay okay then, see you tomorrow. Bye everyone. Yes. Okay. Happy morning, everyone. Yes. English class baga enjoy చేసినట్టున్నారు, right? Okay. Why your videos are off? ఎందుకు అందరూ వీడియోస్ ఆఫ్ చేశారు? చాలా మంది మేజర్గా సారీ, చాలా మంది జాగ్రత్తగా వింటున్నారు. I can see them, but many of them are not able to on your videos. What happened? Yeah. Good morning. Good morning, Mohan. Yes. So on your videos, everyone. Okay. What happened to 50 more people yet not joined? Okay. So ma'am చెప్పినట్టుగా tomorrow Saturday కదమ్మా, every week మనకి Saturdays, weekends మనకి either viva or exam ఉంటుంది. ఓకే, సో లాస్ట్ టైం మీరు వైవా అటెండ్ చేశారు. వైవాలో మనం ఏమేమి టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాం, అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో టేకెన్ క్లాసెస్ ఫర్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ గురించి విన్నారు, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం గురించి విన్నారు, అండ్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ అండ్ అవుటర్ సెల్ఫ్, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఆ క్లాసెస్ అన్ని అటెండ్ అయ్యారు, మీరు ఆన్సర్ చేశారు, చాలా మంది మేజర్ గా ఆన్సర్ చేశారు. ఓకే, సో ఈ వీక్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న, లేదా అప్పటి నుంచి ఆ వీక్ మొత్తం మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్స్ ని రేపు అడుగుతారు. ఓకే, సో ఐదర్ సమ్మన్ విల్ అటెండ్ ఆర్ ఎల్స్ మనం వైవా కండక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దాట్ ఎంత మీకు అర్థమైంది అనేది మాకు తెలుస్తుంది. సో చాలా మంది గ్రూప్ లో ఉన్నారండి. ఐ థింక్ గర్ల్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. గర్ల్స్ మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ పెట్టారు మేడం, ఆ రోజు యాడ్ అవ్వలేనట్టు చాలా మంది. I have posted some PPT important slides కొన్ని పోస్ట్ చేశాను, సో అవి రిఫర్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ వెల్ ఇన్ ద వైవా సెషన్. ఓకే, మీకేం అర్థమైంది టాపిక్స్ నుంచి అని చెప్తే చాలండి. డెఫినేషన్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్, అంటే డెఫినేషన్ వైజ్ గానే చెప్పాలి అని ఏం లేదు. మీకు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఏం అర్థమైంది? ఓకే, సో మొన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది? ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ చెప్పుకున్నాం, టైం మేనేజ్మెంట్ చెప్పుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ఈజీ టాపిక్స్, రైట్? మీకు నచ్చిన టాపిక్స్. సో ఆ టాపిక్స్ అన్ని మీరు ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి? ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి, దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, మనం ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు, ఇలాంటివి మీరు చెప్తే సరిపోతుంది. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్ని. ఓకే, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దాట్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తావు? ఓకే, వాట్ ఆర్ యువర్ సజెషన్స్ ఫర్ మీ? ఓకే, సో ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఐ హావ్ పోస్టెడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్స్ ఫర్ యూ. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఏంటి టైం మేనేజ్మెంట్ నుంచి, లేకపోతే టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, అసలు సెట్ ఆఫ్ ప్రియారిటీస్ ఎలా పెట్టుకుంటాము అనేది మీకు నేను పోస్ట్ చేశాను. గర్ల్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ జాయిన్, మ్యామ్ మీకు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ పెడతారు, ఆ క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అయిపోండి మీ ఫోన్స్ నుంచి. ఓకే మ్యామ్, కెన్ యూ సెండ్ దాట్ లింక్ మ్యామ్, ప్రణీత మ్యామ్? Okay, madam. I'll send. Okay, your voice is not audible, but okay. Yes. So, what is yesterday's class? We have learned about environment and people, right? Yes, very good, Lahari. Environment and people. So, ninna manam basic introduction about environment gurinchi manam cheptunnam. Okay. So, what is environment? Evaraina cheptara? Just raise your hand. I'll unmute you. What is environment? Why no one is raising hands? Am I there? What happened here?
Effects of lifestyles of living things. Okay. Affects the lifestyles of living things. So environment will definitely affect the lifestyles of living things. So we have in the what we call the living and non-living things are provided by our environment. Okay, so మన చుట్టూ ఉండే థింగ్స్ ని మనకి ఇచ్చింది ఎవరు అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. పీపుల్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై biotic and abiotic components, right? So what do you mean by biotic components? Evaraina cheptara? Yes, it includes abiotic and biotic components. Lahari, good one. Okay, so what do you think biotic components ante enti? The name itself says something. What do you mean by it? Ashok, your language is not clear, I think. Okay. Yes, Lahiri మీరు చెప్పారు కదా, it includes biotic and non abiotic components అని చెప్పారు. What is biotic components? Very good. It includes natural and man-made things. Yes, Monica, good one. Okay, so our environment includes natural and man-made things. Avi biotic avvachu, abiotic avvachu. The name biotic represents bio ante life ani ardham. Okay, bio ante life. Okay, IC stands for likewise. Okay, so life like things ni manam biotic components ani antamu. For example, the living things all comes under biotic components. సో మనం పీల్చే గాలి, ఊపిరి, ఇలాంటివన్నీ ఏమొస్తాయమ్మా? ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు, లైక్ యానిమల్స్ అవ్వచ్చు. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కమ్స్ అండర్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, వెరస్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏమని చెప్పచ్చు, నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం అబయోటిక్ అని పిలుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్, సన్లైట్, ఆల్ దిస్ are abiotic components. Okay, so ఈ components అన్ని మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అది న్యాచురల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మ్యాన్ మేడ్ అవ్వచ్చు. న్యాచురల్ ఉంటేనే మనం మ్యాన్ మేడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలం. న్యాచురల్ థింగ్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ బై పీపుల్. ఓకే, ఎలాంటి థింగ్స్ లైక్ ఎయిర్, water, sunlight, all these things are natural components which obtained from nature నుంచి మనం అనుభవించుకుంటున్నాం, రైట్? సో మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ అంటే ఒక నేచర్ లో ఉన్న థింగ్స్ ని, లైక్ ఫ్రూట్స్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, మన కోల్, పెట్రోల్, ఇవన్నీ ఎలా తీస్తున్నామా, ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఒక న్యాచురల్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేసి మనం మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ ని మనం రెడీ అప్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రీ తీసుకుంటే, ట్రీ నుంచి పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మనం రాస్తున్న బుక్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ట్రీ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే మనకి కావాల్సిన స్టూల్స్ కానీ, వుడ్ కానీ ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము? ఒక ట్రీ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేసుకొని మనం మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ ని రెడీ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్ గివ్స్ us ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ వి నీడ్. మనకు కావాల్సిన అన్నిటినీ సమకూర్చేది మన ఎన్వైరన్మెంట్ మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి సొసైటీలో బతుకుతున్నాము, మన చుట్టూ ఎలాంటి సొసైటీ ఉంది, మనం ఎలా ఉంటున్నాం సొసైటీలో అనేది మనకు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే వి హావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద సోషియో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నామమ్మా. ఓకే, సో మన సొసైటీలో ఉంటున్నప్పుడు, ఒక కమ్యూనిటీలో, లేకపోతే మన చుట్టూ కొంతమందితో ఉంటున్నప్పుడు, ఓకే, మన చుట్టూ ఉండే వాటిని మనం తెలుసుకోవాలి అని మనం చెప్పాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫేమస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్? మీకు బాగా ఏమి ఇష్టం, ఎందుకు ఇష్టం? అప్పుడు ఒక విలేజ్, రెడ్మీ, ఐమ్ సారీ, సిట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఒక కాలేజ్, మనం ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉండేవి మనకి ఎందుకు నచ్చుతున్నాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం విలేజెస్ చూసుకుంటే మనం చాలా ఇష్టపడతాం, కొంతమంది సిటీస్ ని బాగా ఇష్టపడతారు. సో దెర్ ఈస్ సెవరల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ విలేజ్ టు అ సిటీ. ఓకే, ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి ఒక సిటీకి చూసుకుంటే చాలా టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఆ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అన్నిటినీ మనం పర్ఫెక్ట్ గా వాడుతున్నామా, ఒక గుడ్ వేలో వాడుతున్నామా, లేకపోతే మనం ఎక్కడైనా ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏమైనా లాసెస్ మనకు వస్తున్నాయా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు
now we are going to learn about what the people we are surrounded with. Okay, ఎవరు మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నారు. ఓకే, సో మనకి తెలియకుండానే చాలా మంది మన సొసైటీ గురించి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, తెలిసి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్, ఎవరి రోల్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఒక టీచర్ రోల్ ఒక టీచర్ కి ఉంది, ఒక డాక్టర్ రోల్ ఒక డాక్టర్ కి ఉంది. ఓకే, సో మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ మన కోసం ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి చూద్దామమ్మా. Okay, let me go up with today's topic. People and environment lo we are going to learn what is community. Okay, what is community? Okay, community, see again. Okay, okay, yes. What is community? Community ani even పిలుస్తామంటే a place where people work, play and live. ఓకే, సో ఆ ప్లేస్ ని కమ్యూనిటీ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే అక్కడ ఉన్న పీపుల్ అందరూ కలిసి వర్క్ చేస్తే, ఆ ప్లేస్ లో మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే, మనం అక్కడ ఉంటున్న ప్లేసెస్ ని మనం కమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సమాజం. ఓకే, సో ఈ కమ్యూనిటీలో మనం ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటేనే ఒక బెస్ట్ సొసైటీని, ఒక మంచి సొసైటీని మనం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాము. ఓకే, సో ఒక మన సొసైటీ డెవలప్ అవ్వాలంటే, మన కమ్యూనిటీ ఒక గుడ్ వేలో ఉండాలి అంటే వి హ్యావ్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ కమ్యూనిటీస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అంటే వి హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ఇట్ యాస్ 3 types. One is urban community, second one is suburban community and rural community. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ అంటే ఏం చెప్పచ్చు? మీకు తెలుసు, అర్బన్ ఇస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిటీస్, రైట్? సో అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే వెన్ వీ హ్యావ్ వెరీ హై పాపులేషన్, చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న ప్లేసెస్ ని మనం అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో హియర్ పాపులేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ హైయర్ అండ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ సిటీ. ఖచ్చితంగా ఒక సిటీ కల్చర్ ఉంటుంది, సిటీ లా ఉంటుంది, బికాస్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ పీపుల్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో అక్కడ ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉంటున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కంపెనీస్ అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే అక్కడ జాబ్ హోల్డర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఓకే, సో అక్కడ జాబ్ హోల్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ లివింగ్ లో పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, అండ్ హ్యావ్ లిటిల్ స్పేస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆక్యుపైడ్ విత్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ రోడ్స్. అంటే ఏంటి, మేజర్ ప్లేస్ అంతా, అక్కడ ఏరియా అంతా బిల్డింగ్స్ తో రోడ్స్ తో బిల్డప్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ డెవలప్డ్ ఏరియా అని నేను చెప్పుకోవచ్చు. సో అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ హ్యావ్ వెరీ హై పాపులేషన్, వెరీ గుడ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ రోడ్స్ క్లియర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి సిటీ. అలాంటి ఏరియాస్ ని మనం అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, whereas what is suburban community? Second classification, suburban community. ఈ కమ్యూనిటీ ఏంటి అంటేనమ్మా వి హ్యావ్ మోడరేట్ పీపుల్, అంటే బాగా హై పాపులేషన్ కాకుండా మీడియం లెవెల్లో ఉండే పాపులేషన్స్ అన్నిటిని మనం సబర్బన్ ఏరియాస్ అని పిలుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ, ఇప్పుడు ఒక హైదరాబాద్ సిటీ తీసుకున్నా, విశాఖపట్నం సిటీ తీసుకున్నా ఏమవుతుందమ్మా, సిటీలో చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే కంపెనీస్ ఉంటాయి, అన్ని సిటీలోనే ఉంటాయి. సిటీ అవుట్స్కట్స్ లో చాలా ఇల్లులు అవి ఉంటాయి, అక్కడ చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, సో అలాంటి సిటీ బార్డర్ దాటిన తర్వాత విల్ బి హ్యావింగ్ ప్లేసెస్. ఆ ప్లేసెస్ ని మనం సబ్ అర్బన్ కంపెనీస్ అని పిలుస్తాం, కమ్యూనిటీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి మోడరేట్ పీపుల్, కొంచెం మీడియం లెవెల్ ఆఫ్ పీపుల్, మరీ తక్కువ ఉండరు బట్ మోడరేట్ పీపుల్ ఉంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నియర్ ద సిటీ, సిటీకి దగ్గరలో ఉంటాయి ప్లేసెస్ అన్ని. విల్ బి హ్యావింగ్ బిల్డింగ్స్, రోడ్స్ అన్ని కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. అండ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ ప్లేసెస్ లైక్ పార్క్స్ అలొకేట్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, గార్డెన్స్ కానీ, ఫీల్డ్స్ కానీ, పొలాలు కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఆ సబర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉంటాయి. సో అలాంటి ప్లేసెస్ ని మనం సబ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఊర్లో చూసుకోండి, సిటీస్ దగ్గరలో మనకి లాస్ట్ లో ఒక ఏరియాస్ ఉంటాయి, ల్యాండ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి, గార్డెన్స్ ఉంటాయి, పార్క్స్ ఉంటాయి.
ఓకే, సో ఇవన్నీ సిటీ అవుట్స్కట్స్ లో పెడతారు బికాస్ మనకి ట్రాఫిక్ ఏవి ప్రాబ్లం రాకుండా ఇది షాపింగ్ మాల్స్ అవి బయట పెడతారు. ఓకే, ఆ ఏరియాస్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఉంటారు. అలాంటి ప్లేసెస్ ని మనం సబ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రూరల్ కమ్యూనిటీ, రూరల్ ఏరియాస్. సో ఎవరు ఉంటారంటే వెరీ స్పెసిఫిక్ పీపుల్, చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. లైక్ వి క్యాన్ సే విలేజెస్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, దగ్గరికి పొలాలు, చాలా తక్కువ మంది ఉండే ఏరియాని మనం రూరల్ కమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి, మనకి తెలిసినట్టే ఒక స్టేట్ లో డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మళ్ళీ అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ సిటీస్ అండ్ విలేజెస్. సో ఈ విలేజెస్ అండ్ సిటీస్ ని మనం ఒక రూరల్ కమ్యూనిటీ కింద, ఒక అర్బన్ కమ్యూనిటీ కింద, ఒక సబ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ కింద డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. సో దాని వల్ల మనకి ఏంటంటే రూలింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒక సబర్బన్ కి లోకల్ గవర్నింగ్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఆ సబ్ అర్బన్ ఏరియాని చాలా బాగా చూసుకుంటారు. అలాగే ఒక సిటీకి వచ్చేటప్పటికి, సిటీని మనం ఏమనుకుంటున్నాము, అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ అనుకుంటున్నాము. ఆ అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ లో లోకల్ గవర్నింగ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన, ఆ సిటీలో కావాల్సిన పీపుల్ కి కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకి ఈ గవర్నింగ్ పీపుల్ అనేది అరేంజ్ చేసుకుంటారు. సో ఇలా క్లాసిఫై చేయడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటాయంటే దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్, మనకి కావాల్సిన అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, రైట్? సో ఆ గవర్నింగ్ పీపుల్ మనకి ఇలా అలోకేట్ చేస్తారు. సో నువ్వు ఏ కమ్యూనిటీకి చెందిన వాడివో చూసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం 3 కమ్యూనిటీస్ చెప్పుకున్నాం. ఒకటి అర్బన్ కమ్యూనిటీ, సబర్బన్ కమ్యూనిటీ and rural community. Okay, urban communities are developed areas, suburban medium moderate developed areas, and rural are developing areas. Ivi chala kuda baaguntayi. Rural areas, like we say villages, we enjoy villages because a place of living chala baaguntundi. Okay, the areas చాలా ఉంటాయి, కాకపోతే అక్కడ రోడ్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, సో అలాంటి ఏరియాస్ ని మనం రూరల్ కమ్యూనిటీ ఏరియాస్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి తెలియకుండానే చాలా ఎక్కువ మెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇక్కడ ఈ రూరల్ లేకపోతే ఈ కమ్యూనిటీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారన్నమాట. వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్తామంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. మనకి మేజర్ గా మన స్టేట్ ని గవర్న్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ ఇండివిజువల్ గా సిటీస్ ని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పీపుల్. ఓకే, సో ఈ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పీపుల్ ని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. వన్ ఈస్ రూరల్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్, ద అదర్ వన్ ఈస్ అర్బన్ ఏరియల్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అసలు అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్, లైక్ మనకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్. ఇప్పుడు చూడండి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అని విని ఉంటారు మీరు. ఓకే, సో వాట్ దే విల్ డూ, దే ప్రొటెక్ట్ మన హెల్త్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా చూసుకుంటారు. ఓకే, సో మనకి వాటర్ సప్లైస్, డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకుంటారు, ఎక్కువ పార్క్స్ అలాట్మెంట్ చూసుకుంటారు. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఆ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పీపుల్ మాత్రమే మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటారు. ఓకే, సో దీస్ లోకల్ లేదా అర్బన్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పీపుల్ అనేది ఇంతమంది మన కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ కమ్యూనిటీస్, క్యాటోన్మెంట్ బోర్డ్, పోర్ట్ ట్రస్ట్, ఇంప్రూవ్మెంట్ బోర్డ్, వీళ్ళందరూ మన కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఆర్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ us. ఓకే, సో వాళ్ళు ఎవరు అనేది క్లియర్ గా చూద్దాం. చూడండి, సో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ జనరల్ కౌన్సిల్. ఓకే, సో మీరు వినుంటారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్, విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇలాంటివన్నీ మీరు వినుంటారు. సో దాంట్లో ఎవరు ఉంటారంటే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ కౌన్సిలర్స్ హూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అక్కడ ఉన్న లోకల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళతో వాళ్ళు ఏంటి ఓట్ ఒకరు సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట వీళ్ళని. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద టాక్సేషన్ గురించి కానీ, మన ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్స్ గురించి కానీ, లేకపోతే మన హెల్త్ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి కానీ వీళ్ళు గవర్న్ కలిగి ఉంటారు. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంత సప్లై చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వాటర్ సప్లై ఉంది, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి మనకి డ్రింకింగ్ వాటర్ అది వస్తుంది. ఓకే, సో ఎంత సప్లై చేయాలి, అక్కడ పాపులేషన్ ఎంత మంది ఉన్నారు, ఆ సిటీలో ఎన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఎంత వాటర్ మనం పంపించాలి అనేది వీళ్ళే చూసుకుంటారమ్మా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్
మనకి ఇవ్వాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీళ్ళు మనకి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు. ఓకే, సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ మేయర్ ఉంటారు. సో ఈయన ఏం చేస్తారు, కావాల్సిన మీటింగ్స్ అన్ని కండక్ట్ చేసి ఎవరికి ఎంత సప్లై ఇవ్వాలి, ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది ఒక గవర్నమెంట్ కి తెలిపి మనకి వీటిలన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్, ఫినాన్స్ అండ్ టాక్సేషన్. ఓకే, టాక్సేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి ఒక దాని మీద. ఓకే, సో ఒక ఇది ఒక వస్తువు తీసుకుంటే ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడికల్ షాప్ ఉంది. ఓకే, సో ఒక మెడికల్ షాప్ లో మనం ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి ఒక మెడికల్ షాప్ మీద, వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎంత, మన ఇన్కమ్ ఎంత, ఇండివిజువల్ గా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంత ఇన్కమ్ పొందుతున్నారు, వాళ్ళకి ఎంత ట్యాక్స్ వేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎలక్ట్రిసిటీలో ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు, మనం షాపింగ్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లోకల్ గా ఉండే వాటికి వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇస్ కొన్ని విధులు ఉంటాయమ్మా, కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి, విచ్ షుడ్ బి కంపల్సరీ. ఆబ్లిగేటరీ అంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ గా వర్క్ చేయాల్సిన కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ డిస్క్రిమినేటరీ ఇవి ఏంటంటే సమ్ అంటే కొన్ని ఆలోచించి చేయాల్సిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన కమిటీ కూడా మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేని గురించి మనకి తీసుకుంటారంటే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ సప్లై గురించి కన్సర్న్ కలిగి ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్, స్పోర్ట్స్, లోకల్ గా కండక్ట్ చేయాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ కానీ లోకల్ గా కండక్ట్ చేయాల్సిన స్పోర్ట్స్ కానీ వీళ్ళు చూసుకుంటారు. అండ్ పబ్లిక్ వర్క్స్, ఏదైనా రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ స్లమ్ ఏరియాస్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి కానీ డెవలప్ చేయడానికి కానీ ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మనకి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మన బర్త్ రికార్డ్స్, డెత్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ఉంటాయి. అండ్ మిస్లేనియస్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఫైర్ సర్వీసెస్ కావాలన్నా, లేకపోతే మనం బరియల్ గ్రౌండ్స్, మీకు తెలుసు కదా మనకి చనిపోయిన తర్వాత బరియల్ గ్రౌండ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా ఎక్కడి నుంచి అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మాత్రమే మనకి పర్మిషన్స్ అవి ఇస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆర్ సర్వీసెస్, మన గురించి వర్క్ చేస్తున్న పీపుల్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాళ్ళకి ఇంకొన్ని సర్వీసెస్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారమ్మా. దే ఆర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే పవర్టీని ఏమైనా రిమూవ్ చేయడానికి ఏమైనా అడ్వాన్స్డ్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలన్నా వీళ్ళే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువగా ఉంటే మనం ఏమైనా కంప్లైంట్స్ చేసినా ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకే వెళ్తుంది. సో దీస్ పీపుల్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్. అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, లేకపోతే మ్యూజియంస్ ఏమైనా డెవలప్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఏమైనా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేయాలన్నా వీళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. ఓకే, పర్మిషన్స్ అది వీళ్ళు ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ రిక్రియేషన్ అండ్ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ ఏమైనా డెవలప్ చేయాలన్నా సరే, ఎక్కడైనా స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేయాలన్నా దీస్ పీపుల్ విల్ టేక్ కేర్. Okay, so what we do is these are the people who work for us. మన చుట్టూ ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్ లో మన కోసం, మన లోకల్ గా మనం అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ లో ఉన్న, రూరల్ కమ్యూనిటీస్ లో ఉన్న, దీస్ పీపుల్ విల్ హెల్ప్ us in all these aspects. ఓకే, సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటిలో మనకి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళే. పర్మిషన్స్ ఏమైనా కావాలన్నా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం. దీస్ పీపుల్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ కమ్యూనిటీస్. ఓకే, సో ఇస్ దట్ క్లియర్? ఈ క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మీకు ఆన్సర్ దొరికిందామా ఒక టాపిక్స్ లో? వాట్ ఆర్ ద 3 characters that define a community? Work, play and living. Okay, so these are the 3 characters that defines a community. And how is a rural community different from an urban community? Population బట్టి డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, రోడ్వేస్, బిల్డింగ్స్, టెక్నాలజీని బట్టి ఇవి డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ వాట్ మైట్ యు సీ ఇన్ అర్బన్, సబర్బన్ ఏరియాస్ లో ఏం చూసుకోవచ్చమ్మా? సబర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ మీడియం లెవెల్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఓకే, సో అక్కడ బిల్డింగ్స్ అవి ఉంటాయి, బట్ వి హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ వేకెంట్ ప్లేసెస్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. లైక్ పార్క్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కానీ, ఎక్కువ ఏరియాస్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి సబర్బన్ ఏరియాస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో దీస్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? ఇవి
మన సమాజంలో మనకి తెలుసుకోవాల్సిన కొంతమంది పీపుల్, మనకి చాలా మంది తెలుసు మన కోసం వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు, బట్ సమ్ పీపుల్ గురించి మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ నెక్స్ట్. దీంట్లోనే మనం తీసుకోవాల్సిన, ఇప్పుడు మన కోసం కొంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు, మనం ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉండాలి మనం సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు అని చూసుకుంటే, okay, so the next level of important people we should know is the school or else college. మీ కాలేజ్ కమ్యూనిటీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో కెన్ యూ టెల్ మీ who are the people are there in the college? కాలేజ్ లో ఎంత మంది ఉంటారమ్మా? who are the people responsible for the college రన్ చేయడానికి కానీ, స్కూల్ ని రన్ చేయడానికి కానీ ఎంత మంది పీపుల్ ఉంటారు? ఎవరైనా చెప్తారా? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఒక స్కూల్ ని కానీ కాలేజ్ ని కానీ రన్ చేయడానికి మన కోసం వర్క్ చేసే పీపుల్ ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి. ఎనీవన్? somebody is chatting. Okay, yes ma'am, principal. Okay, only principal ఉంటారా? people who work for us, లేదా ఒక స్కూల్ రన్ చేయడానికి కానీ, ఒక కాలేజ్ రన్ చేయడానికి కానీ, who are the people we surround with? Excuse me. Yes, who are the people we surround with? Who are the people we surround with? సో స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పుకున్నాము అంటే, who are responsible for arranging మన ఏంటిది, మన ఫెసిలిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి కానీ, మన బుక్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడానికి కానీ, మనం ఉండే ఏరియాస్ ని, స్కూల్స్ బిల్డింగ్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళని కానీ మనం దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ క్రూషియల్ ఫర్ అవర్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో ఒక సొసైటీని తీసుకుంటే స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ వన్ కేటగిరీ. ఓకే, సో ఒక ఆర్గనైజేషన్, స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ మనం చూసుకుంటే, this hierarchy will show us a school organization. Okay, so principal, vice principal, there will be several departments. Departments lo manaki English, mother tongue, Telugu, maths, is departments anni teachers manaki untaru. Okay, and operational managers ante like who associates the administrative department. Okay, mana computer department andarni kalpi administrative staffs ani cheptamu. Okay, so indulo work chese people andaru మన కోసం వర్క్ చేసేవాళ్ళే, రైట్? సో ఒక కాలేజ్ తీసుకుంటే, ఒక కాలేజ్ నువ్వనే నేనైనా ఒక కాలేజ్, ఒక స్కూల్ లెవెల్ నుంచి చదువుకొని కాలేజ్ లెవెల్ కి వచ్చి, దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఒక బేసిక్, ఒక మంచి లెవెల్లో మనం ఉండడానికి రీజన్ మన స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్, రైట్? సో అక్కడ నేర్చుకునే ఎడ్యుకేషన్ ని మనం డెవలప్ చేసుకొని, మంచి స్కిల్స్ గెయిన్ చేసుకొని మనం ఒక జాబ్ పొజిషన్ కి మనం వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆర్ గ్రోత్. మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనకి ఉపయోగపడే పీపుల్ వీరందరూ, రైట్? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా, మనకు కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నిటినీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ బుక్స్ అనుకోవచ్చు, మన గవర్నమెంట్ మనకి ఇస్తుంది, రైట్? సో టెక్స్ట్ బుక్స్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఉండడానికి ప్లేస్ అనుకోవచ్చు, బిల్డింగ్, క్లాస్ రూమ్స్ అనుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్ గవర్నమెంట్. మన గవర్నమెంట్ మనకి అందిస్తుంది. అండ్ ది పీపుల్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, మన నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ నాలెడ్జ్ ని మనం మన జాబ్ లొకేషన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా మనం యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అప్పటికి ఇప్పటికి ఈ పీపుల్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఇస్తారమ్మా? ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఎస్ సేమ్. సో వాళ్ళు జనరలీ ఒక టీచర్స్ మన కోసం వర్క్ చేస్తారు, మన పేరెంట్స్ మన గురించి వర్క్ చేస్తారు. బట్ హౌ ఈజ్ ఆర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఇప్పుడు వరకు మనం మన కోసం వర్క్ చేసే పీపుల్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం, బట్ మనం ఎంత వరకు కరెక్ట్ గా ఈ పీపుల్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నామా, ఒకవేళ లేకపోతే ఎక్కడైనా మనం స్టక్ అయిపోయి ఉండిపోయామా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రీవియస్ గా ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు షో యూ సమ్ పిక్చర్స్. సో ఎప్పుడైనా మనకి పాతకాలంలో ఏదైనా గ్రేడ్స్ తక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చదువుకున్నప్పుడు కూడా గ్రేడ్స్ తక్కువ వస్తే ఏమనేవాళ్ళు అంటే, దట్ ఈస్ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్. ఒక స్టూడెంట్ చదవలేదని చెప్పేవారు.
ఓకే, ఒక స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ మార్క్ చేసేవారు, టీచర్స్ అయినా పేరెంట్స్ అయినా. సో బికాస్ దే జెన్యున్లీ వర్కింగ్ హార్డ్, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వర్క్ హార్డ్ చేసి వాళ్ళ క్లాసెస్ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ తక్కువ వస్తే స్టూడెంట్ అడిగారు. కానీ ఇప్పుడు సొసైటీ ఎలా ఉందమ్మా, పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కన్సర్నింగ్ అబౌట్, ఎవరిని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు వచ్చి, చదవట్లేదంటే పిల్లల్ని ఏమంటడం లేదు కానీ అక్కడ టీచర్ ని లేకపోతే ప్రిన్సిపల్ ని బ్లేమ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ హౌ ద సొసైటీ రైట్ నౌ. ఓకే, సో మనం చదవట్లేదు అంటే బ్లేమ్ ఎవరికి వస్తుంది, మన టీచర్స్ కానీ మన ప్రిన్సిపల్స్ కానీ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ద సొసైటీ. ఓకే, సో సొసైటీ ఇలా ఉంటుంది అంటే రీజన్ ఏంటి, హౌ మన యాటిట్యూడ్స్ లో చేంజ్ వచ్చింది, మనలో కొంచెం మార్పు వచ్చింది. అది రైట్ వే ఆఫ్ చేంజా లేకపోతే రాంగ్ వే ఆఫ్ చేంజ్ అని గెస్ చేయట్లేదు కానీ, బట్ హౌ వి ఆర్, మనం ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటున్నాము, మన ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి చాలా థింగ్స్ ఇచ్చింది, చాలా ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చింది. ఓకే, బట్ ఆ ఫెసిలిటీస్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే హౌ వి ఆర్ ఇన్ ద సొసైటీ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఒక క్లాస్ రూమ్ తీసుకుంటే హూ యు ఆర్, ఎలా ఉన్నావు, దెర్ ఆర్ సెవరల్ పీపుల్. ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే కొంతమంది గాసిపర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది మంచిగా ఆడేవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది మంచిగా డ్రా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది బ్యాక్ బెంచర్స్ ఉంటారు హూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాక్టివ్. ఓకే, సో కొంతమంది హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు, కొంతమంది ఎవరినైనా ఏడిపించే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది అసలు క్లాస్ కి రాలేని వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది క్లాస్ లోనే ఉన్న వాళ్ళ మనసులు ఎక్కడో ఉంటాయి, రైట్? సో వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎక్కడో ఉంటాయి. సో ఈ అన్నిటిలో తీసుకుంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు, హూ యు ఆర్ you a hard working person? Okay, so are you a good learner, బాగా నేర్చుకుంటావా నువ్వు? Are you a good developer? Okay, so నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవడానికి నీకు టైం ఇస్తున్నావా, or else ఈ ఎక్కడైనా దీంట్లో స్టక్ అయిపోయావా? ఓకే, సో చెక్ ఇట్. సో అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్స్, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, నేనేం మాట్లాడను, జస్ట్ 2 minutes అబ్జర్వ్ దిస్. Domestic violence, gangsterism, police brutality, traffic fatalities, social stratification, social inequality, gun control, euthanasia, safety and security, euthanasia. Observe these pictures. Lack of education, poverty, climate change, public health, homelessness, water and security. Sorry. Observe these also. Government transparency, riot, conflicts and wars, terrorism, corruption, political instability. What are these things actually? ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా ఇక్కడ ఉన్న పిక్చర్స్ గురించి? Just think about the pictures. Think about the pictures. ఏం అర్థమవుతుందో my pictures అన్ని చూస్తుంటే? Let me guess. These are all the issues we are facing in the society. Okay, so robberies, okay, కొన్ని dowries, కొన్ని ఏమంటాము లంచాలు, ఇవన్నీ మనం మన సొసైటీలో ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇవి మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్? మన చుట్టూ ఉన్న మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్న చుట్టూ ఉన్న థింగ్స్ మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయా, లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారా? వై ఆర్ ఫేసింగ్ దీస్ థింగ్స్? ఎందుకు మనం ఇలాంటి విషయాలు ఫేస్ చేస్తున్నామో ఒక కమ్యూనిటీలో అని చూసుకుంటే, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ వి ఆర్ ఫేసింగ్. ఎందుకు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇష్యూస్ అన్ని? ఒక కరప్షన్, ఒక పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ, ఒక టెర్రరిజం,
ఓకే, సో ఆల్ దిస్ వై వీఆర్ ఫేసింగ్, ఎందుకు అసలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, అసలు సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి అని చూసుకుంటే ఒక కామన్ సిటిజన్ ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ అన్నిటినీ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద సొసైటీ, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సోషల్ ఇష్యూస్. సో ఇవి చూసుకుంటే ఎందుకు మనం ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లెర్న్ ఆర్ ఎథికల్ వాల్యూస్, మన వాల్యూస్ ని మనం తెలుసుకోకపోవడం వల్ల. ఓకే, సో మేజర్ గా మన ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యాక్టర్ మనకి సరిగా లేకపోవడం వల్ల వీఆర్ చాలా మంది పీపుల్ బ్యాడ్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతున్నారండి. ఓకే, సో కొన్ని చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎథికల్ వాల్యూస్ లేకపోవడం వల్ల దే ఆర్ బ్రైబ్ అని కానీ లేకపోతే లంచాలని కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో ఉండిపోవడం వల్ల వీఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ సోషల్ ఇష్యూస్. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ Okay, so we have several local issues. Okay, local issues మనకి చాలా ఉన్నాయండి. Okay, so how we are responsible for the local issues, మనం రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటున్నామా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్ వి ద రీజన్, మనం అలాంటి వాటికి గురవుతున్నామా, లేకపోతే హౌ వి ఆర్, ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేది మనకు ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద లోకల్ ఇష్యూస్? లోకల్ ఇష్యూస్ మనం ఏముంటాయి అమ్మ మహా అయితే, సో ఒక సారీ దిస్ స్లైడ్ ఐ హావ్ మిస్డ్, వన్ సెకండ్. ఓకే, సో ఈ లోకల్ ఇష్యూస్ మనం ఎలాంటివైనా పర్సనల్ అయినా లేకపోతే నార్మల్ కండిషనింగ్. ఇప్పుడు మనం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మనకి చాలా ఇష్యూస్ మనకి చూస్తారు అని మనకి తెలుసు. ఓకే, సో మన చుట్టూ ఒకవేళ ఒక రాబరీ జరిగింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఓకే, సో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్, లోకల్ ఇష్యూస్ లైక్ వాటర్ రావడం లేదు. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి మనం కన్సల్ట్ అయితేనే గానీ మనకి వాటర్ రావని తెలుసు. వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్, వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఏం చేస్తున్నారు మీరు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో జనరల్లీ మనకు లోకల్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయమ్మా, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. విల్ బి హ్యావింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, చైల్డ్ అబ్యూస్ కానీ, నెక్స్ట్ వన్ ఏవైనా ఎమర్జెన్సీస్ కానీ, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి థింగ్స్ మనం రోజు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఆర్ వి టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? కొన్ని విషయాలు మనం ముందు మనకు కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆర్ వి రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ గా మనం ఉన్నామా లేదా? ఓకే, సో వాట్ టు డూ, ఏం చేయాలి మనం ఒక రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అంటే డిటర్మైన్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది మనకు అనిపించింది, వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఏ సొల్యూషన్ దేర్. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లం గురించి నువ్వు సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, వాట్ షుడ్ బి డన్? నువ్వు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కి వాళ్ళు కాల్ చేస్తే ఏమవుతుందో, ఒకవేళ మనల్ని ఆన్సర్ అడుగుతారేమో. చాలా మంది యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు దే విల్ నాట్ కాల్ పోలీస్. ఎందుకు కాల్ చేయరు అంటే దే విల్ బి సీక్వెన్సెస్, తర్వాత నేను ఏమైనా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందేమో ఎందుకు మనకి పోలీసులతో అని చెప్పి ఇలాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దాట్ షుడ్ నాట్ బి డన్. వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఏ సొల్యూషన్.
ఓకే, దాని తర్వాత ఏం వస్తాయి అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో థింక్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్, ఏదైతే కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందో, ఏదైతే అవతల వాళ్ళని హర్ట్ చేయదో అలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఏ సొల్యూషన్, ఒక నలుగురితో కన్సల్ట్ చేసి నువ్వు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నావు అంటే దెన్ యూ విల్ బి ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము. ఓకే, సో సొసైటీకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము. సో హూ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ అంటే ఎవరు మనల్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉండరమ్మా. మనకి మనం ప్రోత్సహించుకొని మనం స్టెప్ తీసుకోవాలి, కానీ ఎవరి మీద ఆధారపడకూడదు. ద ఓన్లీ పర్సన్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఆర్ సేవ్ యూ ఇస్ యూ. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటే, సో నేను డెసిషన్ తీసుకున్నాను, నేను నా సొసైటీకి ఒక మంచి వేలో ఉపయోగపడతాను, ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు అ బ్యాడ్ వే అని నీకు నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. 10 మంది నీకు చెప్పకూడదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంచం తీసుకోవడం తప్పు, నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను, నేను లంచం తీసుకోవడం తప్పు అని నీకు నువ్వుగా కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోగలిగితేనే దెన్ you will have a good community. ఒక గుడ్ కమ్యూనిటీని నువ్వు డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతావు. నువ్వు ఒక గుడ్ ఆ కమ్యూనిటీలో నువ్వు ఒక మంచి పర్సన్ అవుతావు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యు హ్యావ్, టేక్ ఏ స్టాండ్. ఖచ్చితంగా ఒక మంచి డెసిషన్ మీద నిలబడాలి మనం. ఓకే, అండ్ వాట్ టు డూ, హౌ వీ షుడ్ సర్వ్ అవర్ కమ్యూనిటీస్. మన కమ్యూనిటీస్ కి మనం ఎలా తోడ్పడొచ్చు అనేది ఏంటంటే క్లీన్ అప్ అ పార్క్ ఆర్ బీచ్. ఓకే, సో మనం చాలా ప్లేసెస్ కి ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్యామిలీస్ తో, పిల్లలు తీసుకొని మన సిస్టర్స్ తో కానీ మన బ్రదర్స్ తో ఆడుకున్నప్పుడు కానీ బీచెస్ కానీ పార్క్స్ కానీ వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే, వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన స్వచ్ఛ భారత్ ఇలాంటివన్నీ మనకు వచ్చినాయి, వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ జాబ్స్ అన్ని ఇచ్చి మనం క్లీన్ గా నీట్ గా ఉంచుకుంటున్నాం. బట్ వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్? ఏం చేయకూడదు మనకి తెలుసు, డస్ట్ బిన్స్ లో తప్ప ఇంకెక్కడ త్రో చేయకూడదు డస్ట్ అని మనకు తెలుసు. ఓకే, ఆర్ వి మెయింటైనింగ్ దాట్? ఆ చిన్న చిన్న వాటిని మనం ఫాలో అవుతున్నామా? ఓకే, సో ఆర్ యూ పార్టిసిపేటింగ్ ఎనీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నావా? ఓకే, సో వైజాగ్ రన్ అని, లేకపోతే క్లీన్ ఇండియా అని, గో గ్రీన్ ఇండియా అని, గో గ్రీన్ అని, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని చాలా జరుగుతున్నాయి. హౌ ఆర్ యూ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్? ఏమన్నా నీ పాత్ర దాంట్లో ఉందా? ఓకే, నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ బి రీజనబుల్ టు వర్క్ దేర్. సో ఖచ్చితంగా నువ్వు అలాంటి వాటిల్లో పాల్గొనాలి. ఓకే, ప్లాంట్ ట్రీస్. సో దీస్ ఆర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై స్కూల్. నా స్కూల్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చెట్టు ఉందండి, దత్తత తీసుకున్నారు ఆ చెట్టుని. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రోజు వాటికి వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అన్ని అది ఎదిగేంత వరకు పిల్లలు చూసుకుంటారు. రైట్, సో ఆర్ యూ ప్లాంటింగ్ ఎనీ ట్రీస్? నువ్వు ఏమైనా ట్రీస్ ప్లాంట్ చేస్తున్నావా? దిస్ విల్ హెల్ప్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఖచ్చితంగా మన న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వల్లే మనం బతుకుతున్నాం కాబట్టి వాటిని కాపాడుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనకు ఉంది. రైట్, వాలంటీర్ ఎట్ ఏ లైబ్రరీ. సో ఒక లైబ్రరీకి నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ ని నువ్వు ప్రోత్సహించి తీసుకెళ్తున్నావా లేదా? అక్కడ వాలంటీర్ గా నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావా లేదా? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ లైబ్రరీకి వచ్చే వాళ్ళకి చాలా మందికి బుక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు. ఆర్ యూ హెల్పింగ్ దెమ్? ఒక వాలంటరీ పొజిషన్ తీసుకుంటున్నావా లేదా? ఓకే, నీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకుని ఫ్రెండ్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళందరినీ లైబ్రరీకి తీసుకెళ్తున్నావా? దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ థింగ్స్ యూ కెన్ హెల్ప్ యువర్ సొసైటీ గ్రో. ఓకే, సర్వ్ ఫుడ్ టు దోస్ ఇన్ నీడ్. సో ఒక నీడీ పీపుల్ కి, అవసరమైన వాళ్ళకి నువ్వు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా? దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యువర్ సోషల్ యాక్టివిటీస్. రైట్, సో బ్రింగ్ అవేర్నెస్ టు అ సోషల్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాజ్ దట్ యు కేర్ అబౌట్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఎవరైనా మన ఎన్వైరన్మెంట్ ని పాడు చేస్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పాలి, మన ఎన్వైరన్మెంట్ ని పాడు చేయకూడదు, మనం ఎలా అవేర్నెస్ వాళ్ళకి తెప్పించాలన్నమాట, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఒక గుడ్ వేలో. ఓకే, సో ఈజ్ దట్ ఎనీ రోల్? మీ రోల్ అనేది ఉందా దాంట్లో అనేది చూసుకోవాలి. ట్యూటర్ సమ్వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ తెలియని వాళ్ళకి, చాలా మంది మన విలేజెస్ లో కానీ మన చుట్టూ ఉన్న ప్లేసెస్ లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా మందికి కష్టం. హౌ యు ఆర్ హెల్పింగ్ యువర్ కమ్యూనిటీ? ఓకే, నీకు తెలిసిన దాన్ని నువ్వు షేర్ చేసుకుంటున్నావా లేదా? నీ నాలెడ్జ్ నువ్వు షేర్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో బీ ది చేంజ్ మేకర్స్. ఖచ్చితంగా ఎక్కడొక మన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో ఆ అవసరాన్ని గ్రాబ్ చేసుకొని నువ్వు నీకు కమ్యూనిటీకి ఉపయోగపడేలా నువ్వు ఉండగలగాలి. ఓకే, ది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్
సో చాలా మంది ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది టెక్నాలజీని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. బట్ మన లైఫ్ గోల్స్ ని ఆ టెక్నాలజీ ఒక డ్యామ్ లా ఉపయోగపడుతుందా లేకపోతే మనం కింద పడిపోతున్నామా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ యూసేజ్ తీసుకున్నాం. ఒక మొబైల్లో చాలా యాక్టివిటీస్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ యూస్ దిస్ ఫర్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసుకోవడానికి నేను యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ కి నేను ఒక రీసెర్చ్ కి నేను యూస్ చేయొచ్చు, గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి యూస్ చేయొచ్చు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కి యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే టైం పాస్ కి నేను యూస్ చేయొచ్చు. ఈ అన్నిటికీ ఫోన్ యూస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, గ్యాడ్జెట్. ఈ గ్యాడ్జెట్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. బట్ హౌ ఫార్ మన టైం ని దీని మీద స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ప్రొడక్టివ్ గా దీన్ని స్పెండ్ చేస్తున్నాము అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆర్ దిస్ హెల్పింగ్ యూ ఫర్ యువర్ గ్రోత్? మన గోల్స్ కి రీచ్ అవ్వడానికి ఈ టెక్నాలజీ మనకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా, లేకపోతే మనం దాని వల్లే మన గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నామా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ద చేంజ్ బయట నుంచి నీకు చేంజ్ అనేది రాదు, నువ్వుగా తెలుసుకోగలిగితేనే నువ్వు నీ గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వగలుగుతావు. ఓకే, అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ అదర్స్. వేరే వాళ్ళు మనం కలిసి టీం వర్క్ చేయాలి అంటే ఒక్కటే చాలా థింగ్స్ ని మనం అచీవ్ చేయలేమమ్మా, ఒక్కరమే అచీవ్ చేయలేం. వి నీడ్ సపోర్ట్. ఓకే, అలాంటి సపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యూ ఆర్ మింగిలింగ్ అప్ విత్ గుడ్ పీపుల్. ఒక మంచి టీం ఉన్నప్పుడే మంచి వర్క్స్ అనేవి మనకి జరుగుతాయి, రైట్? సో అలా మనం ఒక మంచి గుడ్ మన టీమ్ లో ఒక గుడ్ హెల్పర్ గా ఉన్నామా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం గుడ్ టీమ్ గా ఉంటామో కొన్ని థింగ్స్ ని మనం చాలా మట్టుకు అచీవ్ చేయగలుగుతాం, మన గోల్స్ ని మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకున్నాను. నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేను. వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టీమ్, నాకు సపోర్ట్ చేసే టీం ఉంటే గనక నేను ఇంకా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకోగలుగుతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక్కరే వర్క్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం. 2-3 మెంబర్స్ కలిపి ఒకే పని వర్క్ చేశారంటే ఇట్ కుడ్ బి డన్ ఫాస్టర్. ఒక ఫాస్టర్ రేట్ లో వర్క్ అయిపోతుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ పక్క ఆలోచనలు ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళ ఆలోచన తీరేంటి నీకు తెలుస్తుంది. నువ్వు ఎంత బేగా వర్క్ చేయొచ్చు అన్నవి కూడా టిప్స్ కూడా నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతావు. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అరౌండ్ విత్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ. వాళ్ళతో కలిసి వర్క్ చేసేగలిగేలా ఉండాలి, ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఒక గుడ్ సొసైటీని, ఒక గుడ్ కమ్యూనిటీని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాము. ఓకే, వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్? ఎవరైనా చూసి చెప్తారా ఈ పిక్చర్ ఏంటో? I'll end with this. Just raise your hand. What do you observe by this picture? No one? What do you understand? The way the society works here right now. Ever cheptaru? Yes, someone raised hand. Uday, you want to try? Yes. Good morning, ma'am. Good morning, Uday. ఇప్పుడు What do you understand by this picture? సొసైటీలో ఏంటంటే మనీ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ జాబ్ ఇచ్చేస్తున్నారు మ్యామ్, మిగిలిన వాళ్ళనేమో తర్వాత తీసుకుంటున్నారు మ్యామ్. The real talent is not recognized. Okay, so thank you, Uday. Good one. Yes. సో నిజంగా చెప్పాలంటే మన సొసైటీ చాలా మట్టుకు ఎలా ఉంది అంటే ఈవెన్ వీఆర్ రైచియస్, మనం నిజంగా నిజాయితీగా ఉన్నా లేకపోతే మన టాలెంట్ ని మనం బేస్ చేసుకొని మనం హార్డ్ వర్క్ చేసుకొని ఎదగాలనుకున్నా కొన్ని థింగ్స్ మనకి బ్యారియర్స్ గా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరప్షన్ ఇస్ మేజర్ థింగ్. ఒక బిగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక బిగ్ బ్యారియర్
విచ్ మన రియల్ టాలెంట్స్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా కొన్ని విషయాల దగ్గర మనకి ఇది బ్యాక్లాగ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మన సమాజం ఎలా ఉంది అనేది ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? ద పీపుల్ దేర్. ఓకే, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు అనే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎక్కడ చేంజ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇండివిజువల్ గా మన ఆలోచనలో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో ది రియల్ టాలెంట్స్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్. ఖచ్చితంగా రికగ్నైజ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో నేను ఇలాగే ఉండాలి, వర్క్ హార్డ్ చేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అలా అవగాహన కలిగి ఉండాలంటే ఇండివిజువల్ గా మనం మారల్ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సమాజం అందరూ ఇలా ఉన్నారు కదా, నేను ఇలాగే ఉంటాను. ఓకే, అందరూ ఇలాగే ఫాలో అవుతున్నారు కదా, నేను ఎందుకు వేరేలా ఫాలో అవ్వాలి, దీనివల్ల నేను లాస్ అవుతున్నాను అని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ టాట్. సో మన పేరెంట్స్ కొన్ని నేర్పించిన, మన టీచర్స్ మనకు కొన్ని నేర్పించిన వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ ని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. ఓకే, ద సొసైటీ ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా వీ హ్యావ్ టు బి రైచియస్. ఖచ్చితంగా మనం రైచియస్ గా ఉండాలి. అలా ఉంటే కొన్ని విషయాలు మనం లాస్ అవ్వచ్చు కానీ బట్ విల్ బి ఎ నోబుల్ పర్సన్, ఒక గుడ్ పర్సన్ గా మనం ఉండగలుగుతాం. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి యువర్ మెంటాలిటీ. దీన్ని బట్టి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ మన సోషల్ ఎఫెక్ట్స్ లేకపోతే సోషల్ థింగ్స్ ని మనల్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. బట్ నెవర్ లూజ్ హోప్. ఓకే, సో మీరు మీ రైచియస్నెస్ ని కానీ మీ ట్రస్ట్ వర్తిని కానీ ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దు. బీ అన్ ఇండివిజువల్, బీ ద బెస్ట్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ. నీ చేంజెస్ ఏమైనా తీసుకురావాలి అంటే నీ దగ్గర నుంచి అక్కడ చేంజ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజల్ని, పీపుల్ ని నువ్వు ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావు, ఎంత ఒక రైచియస్ వేలో నడిపిస్తున్నావా లేదా అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, so this is what we have learned from this class. If you have any doubts, you can ask me now. I'm sorry, I'm suffering from slight cold, that's why. Any doubts? Rebel, money, unmute చేస్తున్నానమ్మా. రుద్రపాక విజేసి, you want to speak? No ma'am. Okay, Rajya. The last point I would like to add is సోషల్ థింగ్స్ మనల్ని చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. ఆ ఎఫెక్ట్ చేసిన విషయాల్లో వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ టు ఎంకరేజ్ ద సొసైటీ టు లీడ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే అనేది నువ్వు ఆలోచించాలి ఎప్పటికప్పుడు. ఓకే, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫ్రెండే అలా ఉన్నారు. ఓకే, నీ ఫ్రెండే కరప్షన్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్? వాళ్ళని హర్ట్ చేయకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని ఒక గుడ్ వేలో నడిపించడానికి నీ వంతు కృషి నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్? సో మ్యామ్ ఆల్రెడీ లింక్ పెట్టారు అండి, దాంట్లో యాడప్ అయ్యారు, నాకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. అంతేనా? రైట్. సో దిస్ ఈస్ అ సిటీ, బిగ్ వన్, బిగ్ థింగ్. అండ్ చాలా మంది, సారీ